Democracy, modeled on liberty, equality, fraternity, and social justice, is one of the most powerful, essential, influential, and best form of governance till date. The world needs your voice. Let's share our heart. Overcoming each pandemic circumstances. Believe in democracy. Now I am running 80 years old. In spite of my age restraints, I had cast my vote in the polling booth by walking. I never miss my vote till date. Among all the systems of government, the democracy is the most acceptable one. It is the fundamental duty of a citizen to cast his vote freely and fearlessly. But I doubt now money power and muscle power influence the voters. I therefore appeal to all the citizens to cast their vote freely and fearlessly. And the workers put blue ink on my index finger, and during that time I felt really proud and felt that I was also a part of the democracy. The voice to say your opinions, and your vote is your voice. മതങ്ങളുടെ പേരിൽ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നവരെയല്ല, മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ അധികാരത്തിലേറ്റത്. ഞാൻ ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തു. എൻ്റെ കന്നി വോട്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജീവവായുവാണ് വോട്ടിംഗ്. അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. ജനാധിപത്യം എന്നത് സാധാരണത്വത്തിന്റെ സർവാധിപത്യമാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ എതിർക്കുവാനുള്ള നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ നൽകിയും സംരക്ഷിക്കും എന്ന വോൾട്ടയർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അമൂർത്തമായ സങ്കല്പം ഇന്ന് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് വരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ ഉപരി രാഷ്ട്രത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ചിന്താഗതി ഉള്ളിടത്താണ് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. സാധാരണക്കാരന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായ ബിംബങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. Irrespective of caste, creed, religion, region, language and gender, we are all one. We are all living under the same roof, that is humanity. Voters are the architects of democracy. Yes, they are kings as well as Kingmakers. kingmakers. While following social distancing and wearing a mask, we also used hand sanitizers. After some time, an ASHA worker came and gave us gloves while entering the polling booth. At this time, it was a great challenge to conduct the election in the midst of pandemic, I would say. And the 73% actually of polling percentage in Kerala, that signifies the effort taken by our politicians and the people. നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഉപയോഗിച്ചു. Voting plays a pivotal role in our democracy. I'm eagerly waiting to cast my vote when I turn 18 years old. ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. Good people having good authority, good intention and good view about the future of my place will won the election. So basically, as of a leader, I wanted to say for the legislative assembly, the person must have to burn like a star and shine like a star, which leads the entire society. Voting is our right.
It is a commitment to ourselves and to our nation. If we don't vote, we are neglecting our history and giving away our future. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? വോട്ട് ചെയ്യാൻ രാവിലെ തന്നെ കോവിഡൊന്നും നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് ഇതിനെ ബാധിച്ചില്ല. വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടെയും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി വോട്ടിട്ടത്. കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സാനിറ്റൈസ് വോട്ടിടാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നഗരം പാലിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇപ്പം വ്യക്തിപരമായ വോട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു. I am living in Poland for more than 2 years right now. But during this time, I missed 3 elections actually. ഇത്തവണ ഓഫ്ലൈൻ മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ പ്രചരണം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ് എന്ത് തുടങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രചരണമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇലക്ഷൻ ചൂടുണ്ട്, അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. Through voting, we are electing our own leaders. A leader should be a person who is not in the front or in the back of a crowd, but he or she should be in the middle of the crowd. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അനുഭവം? നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു? പള്ളിച്ചൽ, Due to this COVID pandemic, I was unable to attend the election. As it was my first vote, I was so excited and flabbergasted to be there, but due to different kind of border issues and all the quarantine things, I couldn't attend. And I casted my first vote in Patnapuram constituency at GLPS Vettikavela. ആദ്യമേ തന്നെ, അതായത് 7 മണി മുതൽ 7 മണി വരെയാണ് ഇലക്ഷന്റെ ആ ഒരു സമയമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു 7 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ രാവിലെ തന്നെ 7 മണിക്ക് തന്നെ യുവാക്കളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിലും കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഓരോ യുവാക്കൾക്കും യുവാക്കളായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, മധ്യ കേരളത്തിൽ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ചൂടിനെ ഈ മഴയെല്ലാം അവഗണിച്ചിട്ട് വോട്ടിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് വലിയൊരു പ്രവാഹം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. കാര്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് യുവാക്കളുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമാണ്. I used to see a blue-colored ink on the left forefinger of my parents. As I was a kid, I don't understand what was it. At present, I too have a blue-colored ink on the left forefinger, which indicates the sign of hope. തിരക്കാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കോവിഡ് അനൗൺസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു, എല്ലാം പ്രോസസ്സ് എല്ലാം എടുക്കുമായിരുന്നു. അവർ നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമസ്കാരം. കഴിക്കാൻ മസാല ദോശ, പ്ലെയിൻ ദോശ, നെയ്ദോശ, തട്ടുദോശ, ഉള്ളിദോശ, പെപ്പർ ദോശ, പൊടിദോശ, തക്കാളി ദോശ, ചിക്കൻ ദോശ, മട്ടൻ ദോശ, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു ഗീ റോസ്റ്റ്, ഒരു ഗീ റോസ്റ്റ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. മസാല വേണം. ലെവലായി വരുന്നത് പിന്നുള്ളത് ഈ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി. അതെ, വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഒന്ന് ലെവലായി വരുന്നത്. അനന്തപുരിയുടെ മണ്ണിൽ, അനന്തപത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിൽ, തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പുണ്യഭൂമി, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ആർട്ട് ഗാലറി, സൂം ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. വോട്ടിടാൻ പോകും, തീർച്ചയായിട്ടും വോട്ടിടാൻ. വീട്ടിൽ
ചൂടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടിടാൻ പോകാൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടാൽ കോവിഡ് വരത്തില്ല എന്നൊരു ധാരണ കൂടി ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ ഇപ്പം മാസ്ക് ഇടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിനെ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മൾ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ മാസ്ക് ഇടാത്തത്, പിന്നെ പോലീസ് പിടിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പേടി. ഇതേ കൊണ്ട് ആളിപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടുന്നു. After turning 18, according to you, is it more important to get a driving license or it is more important to get a voter's ID card? തികച്ചും വോട്ടേഴ്സ് ID കാർഡ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു ഇലക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കും തീരുമാനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ആര് ഭരിക്കണം എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വോട്ട് മതി അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം, അതൊരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത്. അതാണ് എനിക്ക് ന്യൂജനോട് പറയാനുള്ളത്. ഇലക്ഷൻ ടൈം അത്രത്തോളം നടന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു? ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതെന്റെ കന്നി വോട്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് വോട്ടായിരുന്നു. വണ്ടർഫുൾ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? ഫസ്റ്റ് വോട്ടായോണ്ട് പണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ പാരന്റ്സിനോട് പോയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വോട്ടാണ്. തികച്ചും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും, അതായത് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വോട്ടിടാൻ പോയത്. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. In 1961, John F. Kennedy, the then president of America, was addressing the nation. Ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. That is what democracy is. According to Fernando Cazzo, democracy is not just a question of having a vote. It consists of strengthening each citizen's possibility and capacity to participate in the deliberations involved in life in society. That's why we, the young citizens of our nation, decide to poll by overcoming each pandemic circumstances. നമ്മുടെ ഓരോ വോട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി അത് വാല്യുബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വോട്ടിംഗ് കാണുന്നവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വോട്ടേഴ്സിലേക്ക് മുൻകാല വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ വർഷം നമുക്കറിയാം കോവിഡ് സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഭയങ്കര ഞാനിപ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയില്ല. കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു 68%-70% വോട്ടിങ്ങൊക്കെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം 73% മേളിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആളുകൾ മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്കൊരു ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയിലൊന്നും ഇപ്രാവശ്യം ആരും വരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഏകദേശം 75% ആൾക്കാരും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഡെമോക്രസി ഈസ്. It is not me or you that matters. It is we that matters. ജനാധിപത്യത്തെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ജനാധിപത്യത്തിൽ എന്നും എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന് എന്ന് വരെ അവന്റെ അന്ത്യശ്വാസം വരെ ഉണ്ടോ അന്ന് വരെ ആ മനുഷ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും, അവിടെ പാർട്ടിയെന്നോ രാഷ്ട്രീയമെന്നോ ഒന്നും തന്നെയില്ല, മതമെന്നോ രാഷ്ട്രീയമെന്നോ അല്ലാതെ യാതൊരു ചേരിതിരിവുമില്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും ഏതാളും എന്നും എപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് എല്ലാ യുവാക്കളോടും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക. അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം, ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരും വെളിയിലുള്ളവരും എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എവിടെ പോയെങ്കിലും ഒപ്പിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല സർവീസ് വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമാരിയാണ്. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ രാഷ്ട്രീയമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് പകരാം. അതിർവരമ്പുകൾ അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക്
അങ്ങനൊന്നുമില്ല, അതിർവരമ്പുകൾ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിള് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് വരെ ഇന്നലെ വന്നിട്ടാണ്. അത് പത്രത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് രണ്ടുപേരും കൈകൊടുക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ജനാധിപത്യം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. നമ്മളവിടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവിടെ അവർ കൈകൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമായ മാതൃകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക. അതാണ് ജനങ്ങളുടെ വിജയം. ഇടാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അകലം പാലിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രക്രിയയെ ബാധിച്ചില്ല. എല്ലാവരും കനത്ത പോളിംഗ് ആണ് നടത്തിയത്. ആ ശതമാനം തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇനിയും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റ്സിനെ വളരെ യുക്തിപൂർവ്വം. പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തു. വന്ന എല്ലാവർക്കും സാനിറ്റൈസറും ഗ്ലൗസും നൽകി വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഈ വട്ടം നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ. Like this election period is actually a very active season with serious discussions, arguments and fights, and sometimes fast development also comes to the very close to the period of election, right? So, and we cannot imagine that how much it influences the election time, how much it influences the people's life and people's thought, because most of the person will be like talking about who will be winning, what are their political interests, what the party have done in the past 5 years, something like the discussions will be mostly concerned or regarding the election only. വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ലെവലായി വരുന്നത് ഏപ്രിൽ 6 നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സെയിന്റ് ജോസഫ്സ് ആയിരുന്നു. അതെ, തീർച്ചയായും. അതെ. അന്ന് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് ആണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. As a citizen of India, it was a privilege to a person to vote for his country. നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസമാണ് വോട്ടിംഗ് ഡേ. കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് vote wisely. And I hope in Kerala our people decided to choose the best candidate or the best leader of our state for the next 5 years. I am waiting patiently until May 2nd. So I also like eagerly waiting what will be this election result. And even though we are living outside of Kerala, but we we feel much attached to all the news, that's political news especially from our state. So this is one particular season, so I'm just waiting for. ആടുന്ന കൊമ്പില് പാടുന്ന പക്ഷിയായി മാറുവാനായിട്ട് ഒരു നല്ല നേതാവ് വേണ്ടിയാണ്. പ്രതിസന്ധികളുടെ കാര്യത്തിൽ തകരാതെ ജനസ്പന്ദനം മനസ്സിലാക്കി അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ബോൾഡ്, transformative, empathetic and visionary leadership is the need of the hour. ചലിപ്പിക്കണം മാറ്റത്തിനായി. കാലമേഘം പെയ്തുതോരും കരുത്തായി കാറ്റുവീശും കരിഞ്ഞിലകളൊന്നൊന്നായി കൊഴിഞ്ഞു വീഴും. തീപിടിച്ച നാട്ടിലെ കനലെരിഞ്ഞ വഴികളിൽ കാലുനീറി കരളു പൊട്ടി ഇനി എന്തിനു പോകണം? വിചിന്തനങ്ങൾ തീർക്കണം, പ്രബുദ്ധരായി മാറണം. പ്രതികരണ പൗരബോധം ഇവിടെ നമ്മൾ കാക്കണം. നന്മയായിടാം, നേരിൻ പാത ചേർന്നിടാം. കൈകൾ കോർത്ത് അലഞ്ഞുറഞ്ഞ് നാടിനായി ചേർന്നിടാം. രാഷ്ട്രീയത്തിനായല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ നാടിനായിട്ട് ചേർന്നിടാം. വോട്ട് നൽകിടാം. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്തത് ഈ ഒരു വോക്സ് പോപ്പ് എന്നൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച്, സ്വപ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത്, ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്ന് സംവദിച്ച, വിമർശിച്ച, കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവ മനസ്സുകൾ, ഒരുപാട് പരിചിത മുഖങ്ങൾ, പരിചയസമ്പന്നർ
കൊച്ചു കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ വിജയത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമാണ് പ്രയത്നിച്ചത്. ആയതിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടുമുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലെറ്റ്സ് ബി ദ